ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. അവതാര പുരുഷനായ ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവാനന്ദ ഗുരുദേവ തിരുവടികളാൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ആത്മബോധസംഘം. മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൽ ഏകമാണെന്നും സർവ്വ സൃഷ്ടികളിൽ ഈശ്വരൻ ഉളവായതാണ്. ആ സർവ്വ മനുഷ്യരിലും കുടികൊണ്ടുവാഴുന്നത് ആ ഈശ്വര രൂപം തന്നെയാണെന്നും നമ്മളെ അറിയിച്ച് അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജന്മാന്തര ജ്ഞാനോപദേശം എന്ന ദിവ്യജ്ഞാനോപദേശത്തിലൂടെ ആത്മലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആത്മബോധസംഘം ശിവാനന്ദാശ്രമം. അതിലെ ശാഖയായി ബാംഗ്ലൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പുണ്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി വർഷം, അതായത് ഭഗവാൻ തിരുശരീരങ്ങളെ മാറി മാറി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കലിയുഗ അന്ത്യം വരെ വാഴും എന്ന് തിരുനാവാൻ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന പ്രകാരം ഇന്ന് മഞ്ചാമൂരു തിരുവുടലിൽ വാണിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുശരീര വാഴ്ച അനുഭവമാകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മസന്താനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഭക്തന്മാരായി വിശ്വാസികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം ഈ ബാംഗ്ലൂർ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള തൻ്റെ ഭക്തസന്താനങ്ങളെ ഏകോപിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത് തിരിച്ചെഴുന്നേണ്ടി വന്ന ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്റെ ആ ഉത്രാള ജന്മനക്ഷത്ര ശതാബ്ദി വർഷം സർവജ്ഞാനോത്സവത്തെ ആചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭഗവാൻ ഇന്ന് 5ാമത് തിരുവുടൽ വാഴുന്ന ദേവാനന്ദ ഗുരുദേവ തിരുവടികളുടെ തികത്തിന്റെ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരവാഴ്ചയാണെന്ന് അനുഭവമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാർ ഇന്ന് നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്, ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രകാരം രക്ഷപ്പെട്ട അനേക കുടുംബങ്ങളും ആത്മാക്കളും ഇന്ന് ലോകത്തുമുണ്ട്. അങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപകമായി ആ ഈശ്വരൻ്റെ അവതാര വാഴ്ചയെ അനുഭവപ്പെടുത്തി വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ മദ്യപാന, വ്യഭിചാരം, പരദ്രോഹ, ഹിംസ തുടങ്ങിയ 5 മഹാഭാവങ്ങളിൽ മുഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈശ്വര രൂപത്തെ തെളിയിച്ചറിയിച്ച് അനുഭവപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മഹാശക്തി തന്നെ ഇന്നും തിരുവുടൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവസ്ഥത ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സെല്ലുന്നത്. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶರೀರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವತಾರ ಆಗಿರೋರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 2ನೇ ತಿರುಶರೀರದ 2ನೇ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದೇ ಶರೀರ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ 2ನೇ ಶರೀರದ 100ನೇ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಂಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ FPR ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೇ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ 5ನೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರ ಹೋದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅನಂತರ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಆಗೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಲಪ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚಳಗೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಗುರುದೇವ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಗುರುಗುರುದ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಆಘೋಷವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಘೋಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನೇ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಗುರುಗಳು ಉದಯವಾಗಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ಮತ ಭೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಲಗೋದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗುರುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಯಾವ ನಾವು ಗುರುಗಳದ್ದು 2ನೇ ಗುರು ಆನಂದಿ ಗುರುದೇವ ತ್ರಿವೇಣಿಗಳದ್ದು 3ನೇ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಆಘೋಷವನ್ನು ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ FBR ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೇ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಘೋಷಯಾತ್ರೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಇದು 2 ನಡೆಸಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ಸಮೂಹ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು, ಭಕ್ತಿಗಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು PTM ಲೆವೆಲ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಯನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸರೋವರ್ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದು ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಗುರುಗಳು ಕಲಿಯುಗ ಯಕ್ಷಗನಾಗಿ ಇರೋದು. ಅವರು ಇವಾಗ 5ನೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಶರೀರನೂ ಸಮಾಧಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.